السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں بہت ہی اہم مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو قرات ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے اسکرین میں جو ویڈیو شو ہو رہا ہے، اس میں دو جماعت کے لوگ ہیں۔ ایک تو جماعت یہ ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے کوئی بھی مقتدی قرات نہیں کر سکتا، یہ کہنے والے ہمارے جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اور دوسرے فرقے جو وہابی نزدی دیوبندی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس میں قرات کرنا ضروری ہے، بنا قرات کے نماز نہیں ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ہم اس بات کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور جو غیر مقلدین کے ماننے والے ہیں، جو دیوبندی کے فالوورز ہیں، جو وہابی کے فالوورز ہیں، وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بنا دلیل کے ہم بات نہیں کرتے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور دلائل سمجھتے ہیں۔ کہ قرات کون کرے گا اور مقتدی کیا کریں گے؟ خاموش ہوں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ قرات کرنی ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے، سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام کے پیچھے قرات منع ہے، مسلم کی 1298 حدیث ہے۔ کون سی ہے جی؟ تو ان دونوں نے کہا، جو غیر مقلدین ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز ہو، یا ظہری ہو یا سری ہو، مطلب یہ ہے ظہری کا مطلب ہوتا ہے آواز سے پڑھنا، اور سری کا مطلب ہوتا ہے آواز نہ کرنا۔ جیسے کہ ظہر میں امام صاحب آواز سے قرات نہیں کرتے ہیں، مغرب میں آواز سے قرات کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازماً ہے، یعنی لازم ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، یعنی قرات کرنا ہی منع ہے امام کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے علماء کرام دلیل دیتے ہیں، آپ اس دلیل کو غور سے سماعت فرمائیں اور یاد بھی کر لیں، تاکہ کہ آپ دیوبندی وہابی سے بچ سکیں۔ پر آپ بنے رہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ منع ہے، مسلم کی 1298 حدیث ہے۔ کون سی ہے جی؟ ہاں جی، حضرت عطا ابن یسار سے مروی ہے، کہتے ہیں انہو اخبرو انہو سال زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء۔ حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت زید بن ثابت سے پوچھا، نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے نہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ مسلم میں۔ مسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آپ اسے ہاتھ لگانے کو تیار۔ ذرا مسلم اٹھائیں، کنڈی نہیں کھلتی، اگر تو مسلم کو کھول لو، اور مسلم کو کھول کے اس میں 1298 پڑھو۔ اس میں کہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ اچھا، مسلم پڑھنے کے بعد آگے پھر ایک اور کتاب رکھی ہوتی ہے نیچے، وہ ہے ابن ماجہ، نام ہے محمد بن یزید۔ محمد بن یزید، ہاں، یہ بھی یزید نام کی وجہ سے اٹھا دینی چاہیے کتاب ان کو بھی۔ تو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں حدیث کا نمبر ہے 846۔ کیا ہے؟ آپ کو تو ماشاءاللہ یہ پوری فوج ہماری تیار ہو چکی ہے جو نمبر بتائے گی اب۔
दरवाजा खोलेगा तो नंबर, गाड़ी से उतरेगा तो नंबर बताएगा, नमाज पढ़ेगा तो नंबर बताएगा, ठीक है। और नंबर बता बता के हम क्या करेंगे, सारे 2 नंबरों को सीधा कर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है उसकी पैरवी की जाए। इमाम किस लिए बनाया जाता है? ये है ना इमाम साहब, तो इनके पीछे चलना है। तो फरमाया फैजा इज़ब्बरा फकब्बिरू व इज़ा करा फअनसितू, इमाम जब तकबीर कहे तो आपने क्या कहनी है? आप कहें तकबीर अल्लाहु अकबर, कैसे कहेंगे? तकबीर तहरीमा, कानों तक हाथ उठाएंगे। फरमाया कि जब वो किरात शुरू कर दे, क्या करे? तो आपने क्या करना है? फअनसितू, खामोश रहना है। ये किसका फरमान है? नबी पाक का। हुजूर खुद फरमान है कि जब इमाम किरात करे तो क्या करो? खामोश। लिहाजा वो लोग जो कहते नहीं जी इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए, वो नबी पाक की हदीस की मुखालफत करते हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं और मुसलमानों के अमल की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह आगे चले जाएं, वो एक हदीस पेश करते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज नहीं है जिसने क्या किया? फातिहा, यानी जिसने फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज। लिहाजा वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना भी क्या है? वाजिब है। हम बताएंगे कि नबी पाक ने फरमाया कि फातिहा किसने करनी है और किसने नहीं पढ़नी। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 822, बाबा अबू दाऊद हदीस नंबर, हजरत उबादा बिन सामित कहते हैं यबलुगु बिहिन नबिय्या क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़साइदन क़ाल सुफियान लिमन युसल्ली वहदहू। हजरत उबादा बिन सामित से मरवी है, नबी पाक ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने सूरत फातिहा और कोई सूरत नहीं पढ़ी। हजरत सुफियान फरमाते हैं ये हुक्म उस शख्स के लिए है लिमन युसल्ली वहदा, जो अकेले नमाज पढ़ रहा है, या इमाम है या अकेले है। लिहाजा इमाम के बीच से किरात नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरह ये जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 313 है। हजरत अबू नईम जो है वो कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, फरमाते मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरआन फलम युसल्ली इल्ला अन यकून वराअल इमाम, जिस शख्स ने कोई एक रकअत ऐसी पढ़ी जिसमें फातिहा नहीं पढ़ी उसने नमाज ही नहीं पढ़ी सिवाय उस शख्स के जो इमाम के पीछे हो। इन इमाम के पीछे पढ़ने वाले के ऊपर सूरत फातिहा। और इमाम अबू ईसा बाबा जी तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, क्या है जी? बुलंद आवाज से कहें 3 बार, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। ये है इमाम के पीछे किरात ना करना। और ये क्या है जी? हदीस कौन सी है? हदीस सही है। तो दोस्तों आपने देख लिए, हमारा जो मसला है वो ये है कि इमाम के पीछे हम किरात नहीं कर सकते और इमाम के पीछे किरात करना जायज़ नहीं है। मगर ये खबीस, ये देवबंदी, वहाबी, नज़दी, ये जो लोग हैं वो लोग पूरे हदीस की किताब को नहीं पढ़ते हैं और लोगों के सामने मसला बयान करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जो देवबंदी वहाबी के फॉलोअर्स हैं, आपने हदीस भी देखी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप हदीस को पढ़ लीजिए, स्क्रीन शॉट करके आप उस हदीस को पढ़िए, उसकी जांच कीजिए। जो सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म है वो अगर कोई इमाम है, अगर वो अकेला नमाज पढ़ता है तो उसके लिए फातिहा पढ़ना ज़रूरी वाजिब है, और जो मुक्तदी अकेला नमाज पढ़ता है उसके लिए भी सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। और जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जो इक़्तिदातु बिहाज़ल इमाम कहता है, अगर कोई इमाम है उसके पीछे अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो उस पर सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं है इमाम के पीछे। तो दोस्तों आप ज़रूर समझ गए होंगे, जो गैर मुक़ल्लिदीन के फॉलोअर्स हैं वो भी जल्द से जल्द इन हदीसों पर अमल करते हुए तौबा कर ले और सीधे रास्ते पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर
زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ حافظ۔